Hello everyone, it's topic number 5, first aid. Okay, we already covered the accidents like shock, then first aid and emergency treatment for snake bite, then burns and scars, okay, then poisoning, the roots of poisoning, okay, first aid treatment for all kinds of poison situations, heart disease, okay, then the first aid treatment for heart diseases. Okay, let's continue with the fractures. Okay, definition: breakage of bones from the joints, okay, or dislocation of bones during an accidental condition is called as what? Fracture. Okay, breakage of bones like this. Okay, इथे picture मध्ये दाखवलंय बघा. Types of fracture: simple or closed fracture or internal fracture. Okay, सिंपल और क्लोज्ड फ्रॅक्चर असं म्हणलंय. हे क्लोज्ड फ्रॅक्चरचं डायग्राम इकडे दिलेलं आहे. क्लोज फ्रॅक्चर होतं म्हणजे काय होतं, हे दोन पार्ट्स मध्ये तो पर्टिक्युलर बोन डिवाइड होतो. ओके, कंपाऊंड और ओपन फ्रॅक्चर म्हणजे काय, द बोन इज ब्रोकन अँड ऑल्सो देर इज अ ब्रेकेज इन, असं तो पूर्ण बोन तुटतो आणि त्याचं लोकेशन सुद्धा चेंज होतं. The skin or mucous membrane overlying the fracture. Okay, next I complicated fracture. There is an injury to some internal structure like blood vessels, nerve, lungs or heart or liver. Okay, internal body organ वरती सुद्धा हे कॉम्प्लिकेटेड फ्रॅक्चर लाईटली किंवा हेवीली अफेक्ट करतात. ओके, नेक्स्ट आहे कम्युटेड fracture. Comminuted fracture, the bone is broken into several fragments. ओके, इथं दिलेलं आहे बघा, हा डायग्राम आहे तुमचा कम्युनिटेड फ्रॅक्चरचा. ओके, इथं झूम करून दाखवतो तुम्हाला थोडं. हा शेवटचा जो आहे हा आहे तुमचा कम्युनिटेड फ्रॅक्चर. ठीक आहे, सेव्हरल फ्रॅगमेंट्स मध्ये तो पर्टिक्युलर बोन काय झालाय, डिवाइड झालाय. नेक्स्ट आहे डिप्रेस्ड फ्रॅक्चर. In this type of injury, broken part of bone is pressed, is driven inwards, generally in skull bone. Okay, म्हणजे थोडक्यात काय तर आतमध्ये ढकललं जातं किंवा इट ड्रायव्हन इनवर्ड्स जनरली इन द स्कल बोन रिजन, स्पेशली ऍक्सिडेंट कंडिशन मध्ये. नेक्स्ट आहे ग्रीनस्टिक फ्रॅक्चर. हे शक्यतो लहान मुलांना हा फ्रॅक्चर होऊ शकतं. In this type of fracture, the bone is not complete. The bone may crack and bend. This fracture occurs children below 5 years of age. ओके, तो दिलेला आहे ग्रिस्टिक फ्रॅक्चर. ओके, शक्यतो तो बोनचा जो शेप आहे किंवा डिझाईन आहे तो चेंज होऊन जातो. ओके, कारण हे लहान मुलं जे असतात हे अंडर डेव्हलप कंडिशन मध्ये असतात. ओके, sign and symptoms: patient suffers local pain ranging from mild to severe. The site of fracture is tender and within hours swelling occurs. Swelling म्हणजे फुगायला लागतं तो पर्टिक्युलर पार्ट. There is a loss of function of injured part which varies from minimal to complete. Okay, abnormal movement of the fracture site will associated with cryptus, that is sense of grating. When both ends are moved against each other, त्याला आपण काय म्हणायचं, ग्रेटिंग्स. ओके, जनरल ट्रीटमेंट ऑफ फ्रॅक्चर. ओके, treating the fracture on spot. Okay, the patient should not move until injured parts are immobilized unless there is immediate danger to life. Hemorrhage and severe injury must be attended to before treating the fractures. Okay, हेमोरेज म्हणजे ब्लड लॉस आणि इंजुरीज वरती जास्ती फोकस केला पाहिजे rather than the fracture treatment. Okay, supporting the injured parts. The injured parts must be supported to prevent movement. It prevents further injuries and bleeding. Also, it prevents the broken ends of bones damaging blood vessels, nerves or muscles.
Next, immobilization of fracture. Place thick padding using cotton wool, folded towels, socks and so on to fill space between two parts of the body. Okay, the दिलेलं आहे बघा ते design. Tie the part together with film bandages. If bandages are not handy, use scarves, handkerchiefs, and so on. Okay. 6 tips to heal a broken bone. Stop smoking. Eat a balanced diet. Watch your calcium. Okay. Adhere to your treatment plan. Talk to your doctor and try accumulating the fracture healing process. Use of splints in fracture. जे सपोर्ट सिस्टीम आपण फ्रॅक्चरमध्ये वापरतो, बॅकबोनचं फ्रॅक्चर असेल किंवा नी फ्रॅक्चर असेल किंवा हा पर्टिक्युलर शोल्डर फ्रॅक्चर वगैरे असेल तर आपण स्प्लिंट्स यूज करतो त्याला सपोर्ट करण्यासाठी. A splint is a support for a broken bone, okay, consisting of a rigid materials, a wooden plank or a metal or a cord board that has been padded properly. Okay. Characteristics of splints. A splint should be rigid enough to support the injured parts to hold the fractured bones in position. Splint size should be sufficient to support the limb on which they are applied. Splints may be held in position with the help of bandages or strips of clothing. Okay, असं strips of clothing केलेलं असतं. Okay, strips दिलेले तिकडे. Okay. Splint should be interfere with the circulation of the part of the application. ओके, इथं ब्लड सर्क्युलेशन सुद्धा चांगलं व्हायला पाहिजे, त्यानुसारच हा पर्टिक्युलर स्प्लिंट डिझाईन केलेला आहे. टाइप्स ऑफ स्प्लिंट बघा, क्लॅव्हिक्युलर क्रॉस स्प्लिंट, हा क्लॅव्हिक्युलर क्रॉस स्प्लिंट आहे. टेलर स्प्लिंट, ओके. त्याच्यानंतर फ्लॅट कॉलर स्प्लिंट, प्लास्टर स्प्लिंट, प्लास्टर माहिती असेल तुम्हाला. नी स्प्लिंट हा तर डायग्राम मध्ये दिला बघा, नी म्हणजे गुडघ्याचं तिकडे. नी स्प्लिंट विथ द प्रोट्रॅक्टर, हा तुमचा नी स्प्लिंट आहे विथ देअर प्रोटेक्टर. ओके. नेक्स्ट पार्ट आहे कार्डिओपल्मोनरी रिससायटेशन. ओके, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आपण देण्याचं हे सगळ्यात मोठं मेथड आहे. कसं करू शकतो बघा आपण. रिससायटेशन is the process of maintaining exchange of gases in the lungs through artificial respiration and survive the heart activity thoroughly. Okay. हार्ट ऍक्टिव्हिटी आपल्याला लाईव्ह कंडिशन मध्ये ठेवायचं असेल, ओके, तर हे रिससायटेशन पोझिशन करावं लागेल आपल्याला. ओके, आफ्टर द सडन अटॅक ऑन द पर्टिक्युलर रेस्पिरेशन टेक्निक्स. ओके. कार्डिओपल्मोनरी रिससायटेशन इज यूज व्हेन ब्रीथिंग स्टॉप्स. हे कुठल्या कंडिशन मध्ये आपण हे CPR करू शकतो बघा. CPR मीन्स व्हॉट, कार्डिओपल्मोनरी रिससायटेशन. CPR is used when breathing stops, heart stops beating and pulse has no palpitation. Okay, breathing श्वास थांबतं, हार्ट सुद्धा काम करणं थांबतं किंवा पल्स रेट सुद्धा किंवा त्याचे आपल्याला पाल्पिटेशन लागत नाही. ठीक आहे. कार्डिओपल्मोनरी रिससायटेशन बघा, याला पण आपण ABC टेक्निक म्हणू शकतो. A फॉर क्लिअरन्स ऑफ एअरवेज, B for artificial breathing and C for cardiac massage. Okay. परत रिपीट करतो. कार्डिओपल्मोनरी रिससायटेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. A for clearance of airways, B for artificial breathing and C for cardiac massage. Okay. आपण वन बाय वन बघूया. क्लिअरन्स ऑफ एअरवेज. फर्स्ट ऑफ ऑल द पॅसेज शुड बी ओपन अँड क्लीन्ड so as to make a free passage for air. Okay. त्याच्यानंतर फॉर दिस पर्पज रॅप अ हँकरचिप फॉर अ पीस ऑफ क्लीन क्लोथ ऑन युअर फर्स्ट 2 fingers टुगेदर अँड क्लीन विक्टिम्स माउथ, टेकिंग केअर दॅट हिज ब्रीथिंग इज नॉट ब्लॉक्ड. ओके, म्हणजे घशात काय अडकलंय का किंवा तोंडामध्ये काय अडकलंय का आपण ते पाहिलं पाहिजे. ड्युरिंग क्लिनिंग प्रोसेस द माउथ ऑफ द पेशंट शुड बी टर्न टू अ साइड सो दॅट द पार्टिकल्स ऑफ क्लीन मटेरियल मे नॉट फॉल इन द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. ओके, एका साईडला टिल्ट करून त्या पेशंटला आपण त्याच्या घशामध्ये किंवा तोंडामध्ये काय अडकलं का पाहायला पाहिजे. ओके, म्हणजे हे कशासाठी करतो आपण, एक रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टला जास्तीत जास्त फ्री स्पेस मिळायला पाहिजे. त्यामुळे काय होईल, आपले काही
चोक्ड पार्टिकल्स जे असतील ते सुद्धा बाहेर येऊ शकतील. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग. ओके, हे 6 स्टेप दिलेले तिकडे. स्टेप बाय स्टेप CPR गाईड. शेक अँड शाउट. अचानक हार्ट काम करणं बंद झालं किंवा ब्रीदिंग स्टॉप झालं किंवा पल्स दाखवत नसेल पेशंट, तर काय करायचं? पहिली गोष्ट शेक अँड शाउट. ओके, त्याला खूप आपण शेक केलं पाहिजे, हलवलं पाहिजे आणि शाउटिंग केलं पाहिजे. खूप जोरजोरात आपण ओरडलं पाहिजे. एखाद्या वेळेस तो जो अनकॉन्शियस झालेला असतो तो कॉन्शियस स्टेजमध्ये येऊ शकतो. नेक्स्ट आहे हे कॉल 911 असे एक टोल फ्री नंबर दिलेला आहे त्यांनी. लोकल टोल फ्री नंबर जर इमर्जन्सी सर्व्हिससाठी आहे ते आहे जे 108. ओके, तिथे तुम्ही कॉल करून 3 सर्व्हिसेस घेऊ शकता. त्यामध्ये पोलीस आहे, फायर आहे आणि ॲम्ब्युलन्स आहे. ओके, हे 3 सर्व्हिसेस तुम्ही त्या ठिकाणी एकाच ठिकाणाहून तुम्ही मागवू शकता. चेक फॉर ब्रीदिंग. ओके, प्लेस युअर हँड्स ॲट द सेंटर ऑफ देअर चेस्ट. ओके, सेंट्रल इथं बरोबर हात ठेवून ते आपल्याला पुश करायचं आहे. पुश हार्ड अँड फास्ट अबाउट ट्वाइस पर सेकंड. ओके, इफ यू हॅड अ ट्रेनिंग रिपीट सायकल ऑफ 30 चेस्ट पुशेस अँड 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स. ओके, असं जर आपण करत गेलं तर हा CPR सक्सेसफुल होतो. ओके, कळतं. नेक्स्ट आहे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग. Without air, person cannot survive more than 3 to 4 minutes. So the artificial respiration is given by mouth to mouth respiration techniques. Okay, we call it as kiss of life. Number second, mouth to nose respiration. Okay, next है arm lift back pressure techniques, also called as Hogler-Nelson method. Number fourth is there arm lift chest pressure technique, also called as Sylvester method. Okay, आता आपण माउथ टू माउथ टेक्निक्स किंवा रेस्पिरेशन म्हणजे काय बघा. आपण काय करतो? फ्रेश एअर इनहेल करतो आणि तो एअर काय करतो? आपण ब्लो करतो. ओके, कळतं. आता हा रेस्क्यू ब्रीथचं एक चार्ट दिले बघा. वॉच फॉर चेस्ट रायझिंग. जेव्हा तुम्ही ते या तोंडावाटे आपण जेव्हा एअर ब्लो करतो तेव्हा त्याचं छाती फुगते की नाही आपण पाहिलं पाहिजे. ओके, वॉच फॉर चेस्ट रायझिंग म्हणजे तुम्ही ब्लो केलेला एअर तो त्याच्या छातीपर्यंत पोहोचतं की नाही ते पाहायला पाहिजे आपण. ठीक आहे, कळतं. कव्हर नोज अँड माउथ विथ मास्क. ओके, वॉच फॉर चेस्ट रायझिंग. पिंच नॉस्ट्रिल्स शट. ओके, एखाद्या वेळेस चोकअप झालं असं तरी डेथ होऊ शकतं. ठीक आहे, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही काय करायचं अशा वेळ कंडिशनमध्ये त्याचं नॉस्ट्रिल जे आहेत नाक काय करायचं? बंद करायचं आणि ॲटोमॅटिकली तोंड ओपन होतं. ओके, आणि त्यानुसार तुम्ही एअर ब्लो करू शकता. ठीक आहे, कळलं. 2 ब्रीथ्स ईच टाइम अबाउट 1 सेकंड अपार्ट. ओके, 2 ब्रीथ्स ईच टाइम असं म्हणलं त्यांनी अबाउट 1 सेकंड अपार्ट. ओके, हे टेक्निक्स 4 टेक्निक्स आहेत. हे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मध्ये याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन टेक्निक्स, माउथ टू नोज, आर्म लिफ्ट बॅक प्रेशर टेक्निक्स अँड आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर होगलर टेक्निक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वेस्टर मेथड. ओके, हे होगलर नेल्सन मेथड आणि सिल्वेस्टर मेथडचे सिनोनिम्स आहेत. आर्म लिफ्ट बॅक प्रेशर. ओके, बॅक प्रेशर, बॅकला प्रेशराईज करायचं आपण. ठीक आहे, आणि चेस्ट प्रेशर टेक्निक्स आहे. ठीक आहे, कळतं. हे 2 टेक्निक आपण हे जे 4ही टेक्निक्स आहेत आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मध्ये ते आपण नेक्स्ट ऑनलाईन लेक्चरला कव्हर करूया. ठीक आहे, कळतं. तुम्ही डायग्राम्स मी ऍड केलेले प्रत्येक वेळेस ते बघत चाल. ओके, त्यामुळे तुमचं ते त्या पर्टिक्युलर पॉईंटचे कन्सेप्ट क्लिअर होते. ठीक आहे, कळतं. थँक्यू.